ई मिशन पंजाबी चैनल वालों अज दे प्रोग्राम खबरसार विश्लेषण दे विच आप जी का स्वागत है। सियासत कहते हैं कि जेकर किसी सियासी आगू की सियासत दे सरहदां उत्ते खरी उतरती होवे, मापदंड उत्ते खरी रहे तो उस दे मनसूबिਆਂ की लीह मुताबिक अगे वधदी रहे तो वह आदमी अपनी पार्टी नाल अखीर तक जुड़िया रहिंदा है। भाव कि अपनी पार्टी की मुख्य धारा नाल वह बज्झिया रहिंदा है। परंतु जदों किसी आगू की सियासत नूं कोई आँच आउण लगे, उहदे दे सरहदे उहदे मनसूबे फेल हुंदे उसनूं दिसदे होण तां फिर कोई आम वर्कर आम आगू ही नहीं बल्कि वड्डे तो वड्डा आगू ही क्यों ना होवे, भावें वड्डे तो वड्डा किसी परिवार नाल जुड़िया जां कोई टकसाली परिवार ही क्यों ना होवे, वो अपनी पार्टी की मुख्य धारा चों अपनी हाई कमांड चों अपनी पार्टी नूं छड्डण च फिर देर नहीं लाउंदा। ते अक्सर अजिहा आपां वेखदे ही हाँ कि जदों सुणदे हाँ कि फलाना एक बहुत वड्डा आगू अपनी पार्टी नूं छड्ड गया है तां उदों ये आम लई एक हैरानी भी बनती है। परंतु जे आपां पिछे जाइए तां उहदे दे सरहदे उहदे मनसूबिਆਂ नूं किते ना किते कोई आँच आउंदी है जां उहदा हाई कमांड नाल किते ना किते कोई टकराओ वर्गा स्थिति पैदा हुंदी है जां हालात पैदा हुंदे ने। अक्सर आपां जेकर अजिहे हालातां नूं थोड़ा जिहा घूखीए तां ताड़ी किसी एक बन्निओं वजदी नहीं दिसदी ते कई बार इंज लगदा है कि दोवें धिरां वल्लों वजाएगी ताड़ी दे एक ताल एक साज की बदौलत कोई बंदा पार्टी छड्ड गया है। अक्सर ये वड्डी गल हुंदी है कि वड्डे तो वड्डे सियासी आगू लई सियासत नूं अगे तोरना उहदा एक अहम कारज हुंदा है। लोकां 'च विचरण लई उसनूं सियासत करनी जरूरी होंदी है क्योंकि कई अजिहे वड्डे परिवार जिन्हां दा सियासत नाल वड्डा सारा नां जुड़िया हुंदा है तां ओह सियासत बिना रह भी नहीं सकदे। परंतु जेकर ओह उन्हां दी पार्टी की मुख्य धारा दी लीडरशिप जां हाई कमांड जां कोई पार्टी प्रधान उन्हां नूं किते ना किते अणगौले करदा है तां फिर कहंदे ने ताली एक नवां साज वजाउंदी आम लोगों नूं ज़ाहिर तौर पर दिस ही पैंदी है। हुण आपां देखदे हां पंजाब की गल करिए, पंजाब की एक अहम पार्टी श्रोमणी अकाली दल के कई वाद आगू पिछले कुछ दिनों तो पिछले कुछ सालों तो कारोबार पार्टी नूं छड्ड के जा रहे हैं तां उस वेले कि ये नहीं कि हाई कमांड ही कसूरवार हुंदी है, कई बार वो लीडर भी आम लोगों की नज़र दे विच किते ना किते मनफी पाए गए हुंदे हन। हुण आपां एक नवां हालात जिहड़ा उपज रहा है, एक बरनाला परिवार जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विच कदे सिरकੱਢ परिवार रहा है, मुख्यमंत्री पद तक इस परिवार ने हंडाया है। स्वर्गीय सरजीत सिंह बरनाला 2.5 साल के करीब पंजाब दे विच अकाली दल की वाहद की तरफों मुख्यमंत्री रहे हैं ते उस मगरों वो कई राज्यों के भावें गवर्नर वजों भी कार्यशील रहे हैं। तो वड्डी गल है कि अकाली दल की तरफों उन्होंने उस परिवार ने मुख्यमंत्री पद हंडाउण मगरों भी वो परिवार अज की डेट विच अपनी पार्टी की हाई कमांड भाव के पार्टी के प्रधान जां लीडरशिप तो किते ना किते खफा है क्योंकि उस पार्टी की अपनी जिहड़ी परिवार नाल जुड़ी टिकट सी उस तो बरनाला परिवार नूं विरवा कर दिता गया है ते अजिहे दे विच परिवार दा खफे होना जरूरी ही है। आपां देखदे ही हाँ ते साबित भी हुंदा है कि ताड़ी एक हत्थ नाल नहीं वजदी, दोवां नाल ही साज बनदा है ते एक सियासी साज बन गया है। बरनाला परिवार खफे है ते हाई कमांड के खिलाफ वो तिखी सुर दे विच सामने आ रहा है ते अपने वर्करां नाल अगला फैसला करन लई योजनाबंदी दे विच भी है। सियासी सूत्र कहंदे हन कि बरनाला परिवार पहलां भी एक मुख्य धारा चों पार्टी तो कई साल वख रहा है ते हुण भी इस परिवार नूं अजिही स्थिति का सामना करना पै सकता है। वो तो बाद की गल है कि अगे ये परिवार
ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਫੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ, ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਚਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖੱਤੀ ਖਫੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਫੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਹਦ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਖਫੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਏ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਨਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਦ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਹਦ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜੋਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਨਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਵੀ 2007 ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10, 12, 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਤਾ ਹੰਡਾਈ, ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਹਦ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਦ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੰਡਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਹਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।